good people, this is your boss Samiur Rahman and I'm back with another freaking video. Today's video is a bit different. Many of you repeatedly commented that you want to check out my studio and how do I make my tiny little videos. But first of all, I'm sorry because I can't show you anything so luxurious because I don't have any studio or any video camera setup. Everything in this room has a purpose, not for luxury for sure. Actually, I grew up in a middle class family and everything that is in this room is came from my hard-earned money. I do freelancing video editing, I teach people how to edit videos and I work for an American company. Honestly, I make YouTube videos for my love for fashion and I want people to remember me even after my death and remember me at least once after watching my videos. This YouTube is just like online journal for me where I share my fashion ideas, where I share my fashion thoughts and my love for fashion, style and grooming, especially in men's sector. So that's it. That's what my YouTube is all about. Today is February 14th and I want to share my experience with you because I'm gonna fix my backdrop today. I ordered it a few days ago. I'm getting it today. So I want to show you the picture before and after and how it looks like. And let's come to the point, which device I use for my video shooting, all my videos I do, which device I use. I use my cell phone only, which is OnePlus 6 and which I bought about 2.5 years ago. I do not have any kind of professional camera gear or anything. I do it with all my mobile phone and I just squeeze the shit out of my mobile phone and it's done. So I will buy some new camera gears in future. Let's hope for the best. Okay, now it's time to show you my lighting setup, what kind of light I use for lighting my videos. Everything here is completely made with these hands. I mean, I literally made that from scratch. So I do not have Godox lighting setup or anything. I have few bulbs and tube lights. I will show you. Check out. This is how my room looks like and this is my current backdrop right now and look at the behind the lights. So cheap. This is a bag for people use for fever and everything. Okay, we got this and this light and এখানে বিষয়টা হলো এটা হলো একটা গরিবের শর্ট বক্স, এটা হলো একটা নরম কাপড় যেটা আমার আলোটাকে একটু ফেড করে, এটা হলো একটা 50 ওয়াটের বাল্ব এলইডি ওয়ার্ম লাইট, এটা হলো একটা এলইডি হোয়াইট লাইট, এটা হলো এলইডি একটা ব্লু লাইট যেটা আমার ভিডিওটা ব্লু টিন প্রোভাইড করে আর আমি এটা এই ধরনের একটা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিই যাতে আলোটা ডিরেক্ট আমার ফেসে না আসে, একটু ফেড হয়ে যায়। কাম অন ওকে, হিয়ার উই গো। ওকে, এতক্ষণ আমার ইয়েলো ওয়ার্ম লাইটটা বন্ধ ছিল, এখন আমি ইয়েলো ওয়ার্ম লাইটটা জ্বালিয়ে দিয়েছি। সো নাও ইটস টার্ন টু গেট ইনটু মাই হ্যান্ডমেড লাইটস। এই লাইটগুলো কমপ্লিটলি হ্যান্ডমেড, বোঝা যাচ্ছে এটা ব্যালেন্স করার জন্য কি কি ইউজ করা হয়েছে। এটা হলো একটা 50 ওয়াটের এলইডি লাইট যেটার উপর আমি ট্যাপ লাগিয়ে দিয়েছি যাতে আলোটা একটু ফেড হয়ে যায়, আমার মুখে ডিরেক্টলি না পড়ে। সেম গোজ হিয়ার, এখানেও ঠিক একই অবস্থা। আমি একটা এলইডি টিউব লাইট, এটা মেবি 20 ওয়াটের একটা টিউব লাইট যেটা আমার সবসময় রাইট সাইডে থাকে এবং আমি এই লাইটটার উপরেও ঠিক একটা ট্যাপ লাগিয়ে দিয়েছি যাতে আলোটা একটু ফেড হয়ে যায়। আর ব্যালেন্স করার জন্য এটার নিচে আমি সিমেন্ট লাগিয়ে দিয়েছি, তবে আনফর্চুনেটলি কোনো লাভ হয়নি। ইট গোজ লাইক দিস, এটা কোনোভাবে দাঁড়ায় না এবং যার ফলে আমাকে রশি দিয়ে এটা আমার জানলার সাথে লাগিয়ে রাখতে হয়, which is pretty cheap. আচ্ছা, এখন ভয়েস রেকর্ডিং এর জন্য আমি ইউজ করি বয়া ওয়্যারলেস ল্যাভেলিয়ার মাইক্রোফোন, যেটা হলো যেটা কমপ্লিটলি ওয়্যারলেস অ্যান্ড ইট কস্ট মি অলমোস্ট 4000 টাকা। অ্যান্ড এসব লাইটিং সেট আপ ইন্টায়ারলি আমার লাইটিং সেট আপ আমার হ্যান্ডমেড করে বানাতে আমার খরচ হয়েছে মেবি 1800 থেকে 2000 টাকা। সো বয়া WM4 Mark II ওয়্যারলেস ল্যাভেলিয়ার মাইক্রোফোনের কোয়ালিটি যদি আমি বলি, দিস ইজ নট দ্যাট গুড, এত ভালো না। আমাকে সবসময় পোস্ট ভিডিও এডিটিংয়ে আমাকে সবসময় এটা ফিক্স করতে হয়, এটা স্মুথ করতে হয়, অনেক বেশি নয়েজ আছে। সো দিস ইজ নট গুড। এর চেয়ে আই গেস ভালো অপশন আছে যা আমি তখন বুঝিনি, যার ফলে আমাকে এটা কিনতে হয়েছে। আচ্ছা, এখন যদি ট্রাইপডের কথা বলা হয়, এটা হলো আমার ট্রাইপড যেটা আমি মেবি কিছুদিন আগে কিনেছি। আই গেস আমার 9 থেকে 10টা ভিডিও আপলোড দেওয়ার পর আমি এটা কিনেছি। এর আগে আমি চেয়ারের উপর বালিশ দিয়ে আমার মোবাইলটা রেখে ভিডিওটা শ্যুট করতাম। সো ইট কস্ট মি অ্যাবাউট 1500 টাকা।
and it's worth it. এটা কয়েকটা জিনিসের মধ্যে ইনভেস্ট করা যায়, like this one, এটা একটা পার্মানেন্ট ইনভেস্টমেন্ট. I needed that and it helped me a lot in my journey. This is my big fat bed where I sleep alone. Surprise, motherfucker. Okay, এখন আসা যাক আমার টেবিলের দিকে. This is my old potato table which is older than me maybe, and এটা একটা খুবই weird এবং completely একটা টেবিল. ফার্স্ট অফ অল আমি রিজন দিই. ফার্স্ট অফ অল আই এম আ 6 feet guy, এবং এখানে আমি যখন বসি এখানে পা রাখার কোনো অপশন নাই, কারণ ওগুলো সব কিছুই ব্লক. এটা তারা সিপিউর জন্য দিচ্ছে. আমি জানি না কত বড় গেমিং পিসি হলে এই একটু জায়গায় সিপিউর জন্য লাগে. আই হ্যাভ নো ফ্রিকিং আইডিয়া. সেকেন্ড অফ অল এরা খুবই অদ্ভুতভাবে তাদের ফুড স্ট্যান্ডটা এখানে দিয়েছে. আমি জানি না হোয়াট কাইন্ড অফ ক্রিয়েচার ক্যান পুট দেয়ার ফিটস রাইট দেয়ার. আর আরেকটা বিষয় হলো দিস টেবিল কমপ্লিটলি সাকস, যেহেতু আমি আমার ডেইলি লাইফের 8 থেকে 10 ঘন্টা সময় এখানে বসে ভিডিও এডিটিং করি, ফ্রিল্যান্সিংয়ের কাজগুলো করি, তো যার ফলে আমার জন্য টেবিল একটা খুবই কম্পালসারি, অ্যান্ড আই উইল বাই দ্যাট soon. And I don't have any chair right now, and I already ordered a chair from eValley, and আমি আপাতত এই fat ass wooden chairটা ইউজ করি, which is not that flexible and not that good at all. আর এই টেবিলটাতে বসার কারণে আমি কিছু প্রবলেম ফেস করেছি. নাম্বার 1, আমি এখানে দীর্ঘক্ষণ বসতে পারি না. 5-10 মিনিট বসলে আমার স্পাইনে ব্যথা করে, আমার ঘাড়ে ব্যথা করে, which is costly. আর যেহেতু আমি এখানে বসে I try to earn money, so এই জায়গাটা যদি একটু কমফোর্টেবল না হয় I can't do it properly, so I need to fix this. আর এটার যে এই জায়গা ছিল, এই জায়গাটা একটা হিউজ একটা টেবিল বলি একটা শো কেসের মতো ছিল, যার জন্য আমাকে এই জায়গাটা কাটতে হয়েছিল. তবে আমার একদিন এত বেশি মাথা গরম হয়েছিল, আমি ওইটা ট্রান্সফার করে এটা এখানে নিয়ে এসেছি, লাইক দিস. এটা এখন এরকম থাকে, আমি উল্টা করে এখানে লাগিয়ে দিয়েছি. Okay, this is my PC, that is my old monitor, this is my new monitor, and this is my CPU. This is my PC which cost me almost 1,20,000 taka, and to produce good quality video you need good quality machine. To edit 4K videos you need 4K machines, so I have to buy this PC. কারণ অন্যান্য যে লো বাজেট লো এন্ড পিসি গুলো আছে, লাইক ওগুলো জিপিইউ সবকিছু মিলায় that lags a lot and time is money, so I need to fix it. এখন হলো আমার ব্যাকড্রপ. এটা ছিল আমার ব্যাকড্রপ বর্তমানে, যেটাতে আমি ভিডিও করতাম, এবং এটা আমাকে রাখতে হতো ঠিক এভাবে করে, একটু আগেও না একটু পিছিয়েও না. তো যার ফলে আমি আমার অনেক মুভমেন্ট করতে পারতাম না, আমাকে ক্যামেরাটা এদিক ওদিক করতে পারতাম না, যেটা একটা হিউজ প্রবলেম. সো আই ডিসাইডেড টু ফিক্স দিস ব্যাকড্রপ. আমি সম্পূর্ণ এই ব্যাকড্রপটাকে একটা কালার করে ফেলতে যাচ্ছি, অর্থাৎ একটা ফরেস্ট টাইপের একটা ফ্লেভার দিয়ে যাচ্ছি, এবং আমি চাই আমার সামনে এখানে একটা গাছ রাখতে, এবং আমি এই জায়গা থেকে যখন ভিডিওটা করব উইথ নিউ সেট আপ অ্যান্ড নিউ এভরিথিং, তখন আমার ভিডিওগুলো আশা করি আরেকটু সুন্দর হবে অ্যান্ড ইট উইল লুক মোর প্রফেশনাল. দ্যাটস ইট. ওকে, আমি এখন জাস্ট আমার যে হোম ডেকর যে কোম্পানি আছে যেখান থেকে আমি ওয়ালপেপারটা কিনেছি, তাদের আর্টিজানদেরকে কল দিলাম যারা লাগাবে, অর্থাৎ মেবি কার্পেন্টার্স বলে ওদেরকে. সো ওদেরকে আমি ফোন দিলাম, তারা বলো 4টা বাজে আসবে, অ্যান্ড ইট হ্যাজ টু লুক নাইস বিকজ আই স্পেন্ড 7,000 টাকা. ইট হ্যাজ টু লুক নাইস অ্যান্ড দিস ইজ ওয়ান শট, কারণ একবার লাগা ফেললে কিন্তু নতুন একটা কিনে লাগানো ছাড়া কোনো উপায় নেই. প্রে ফর মি. 3 days later. Hello good people, this is your boss Samiur Rahman, and I'm back with a very sad video. Okay, আমি আমার ওয়ালপেপার লাগানোর কথা ছিল আগের থেকেই যে আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে ওয়ালপেপার লাগাবো. হ্যাঁ, এর অল্টারনেটিভ আমার ভিডিও শ্যুটের জন্য আরও অনেক বেশি অপশন ছিল, তবে তাও আমি চেয়েছিলাম একটা সলিড একটা ওয়ালপেপার লাগানোর জন্য. এবং আমি যখন ওয়ালপেপার শপে যাই আমি কিন্তু তখন ঠিক সলিড ওয়ালপেপারে চুজ করে আসি. তবে আনফর্চুনেটলি ওয়ালপেপারের দোকানে গিয়ে আমার কি হয়েছিল আমি জানি না, এবং ফিউচারের কথা ভেবে যে পিছনেরটা একটু ব্লার থাকবে, একটা ফরেস্ট ফিল দিবে, এগুলো ভেবে আমি এই ধরনের একটা ওয়ালপেপার কিনি, যার ফলে আই লস্ট মাই 10,000 টাকা. কারণ আমি বলি, নাম্বার 1, এই ওয়ালপেপারটা
অনেক বেশি ফ্যান্সি, এটা দেখতে কিন্তু অনেক সুন্দর, তবে ক্যামেরাতে এটা খুব বেশি মানে কনজাস্টেড মনে হয়। মানে এটা এত বেশি ফ্যান্সি আর এত বেশি ব্রাইট এবং ডিপ কালার আছে, যখনই আমি আলো দিই এটা অনেক বেশি লাইট অ্যাবজর্ব করে এবং আমাকে সামনে দেখতে অনেক ঘোলা অথবা ডার্ক দেখায়, যা একটা ভিডিও শুটিংয়ের জন্য খুব বেশি বিরক্তিকর। যার ফলে আমার এখান থেকে বের হওয়ার জন্য যে আমি কিভাবে করে এটা কভার করব, যেহেতু এটা খোলা যাবে না, এটা খুলতে আবার টাকা লাগবে এবং লাগাতে তো আবার টাকা লাগবে। তো এটা লাগিয়েছি আমি 8,000 টাকা দিয়ে, এটা খুলতে লাগবে আবার অ্যারাউন্ড 10,000 টাকা, সরি খুলতে এবং নতুন একটা লাগাতে আবার লাগবে 10,000 টাকা। সো আমার একটা অল্টারনেটিভ ওয়ে এবং অল্টারনেটিভ প্ল্যান দরকার ছিল। সো আই কেম আপ উইথ সামথিং এলস, এবং এই ভিডিওতে আমি হয়তো এই ব্যাকড্রপে করছি, কিন্তু নেক্সট ভিডিওতে আমি কখনো এই ব্যাকড্রপে করবো না। আমি একটা নতুন ওয়ে বের করার চেষ্টা করেছিলাম, যার ফলে আমরা এত দিন সময় লেগেছিল যে আমি আরেকটা ভিডিও আপলোড দেওয়ার জন্য অলমোস্ট 20 দিন পরে আমি আজকে ভিডিও আপলোড দিচ্ছি। আই লস মাই 10,000 টাকা ম্যান। আমি যেদিন ব্যাকড্রপ লাগাচ্ছিলাম আমি খুব এক্সাইটেড ছিলাম যে নতুন একটা স্টুডিও সেট আপ হবে, নতুন একটা টেবিল ঠিক করবো, অ্যান্ড এভরিথিং লুক মোর প্রফেশনাল, মোর অ্যাস্থেটিক। বাট আনফর্চুনেটলি তা হয়নি, এবং এই ভিডিওটা তৈরি করার একটা মূল উদ্দেশ্য হলো আমার ভিউয়ারদেরকে জানানো আর আমার ভিউয়ারদেরকে বোঝানো যাতে এই টাইপের মিস্টেক স্টুডিও সেট আপ হোক অথবা বাসার রুমটা ডেকোরেট করা হোক, এই টাইপের মিস্টেক জানাই কখনো কেউ না করে। অ্যাকচুয়ালি এইসব ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো হলো একটা বিশাল রুমের জন্য, কারণ এই ডার্ক কালারটা আমার রুমটাকে আরও বেশি অন্ধকার করে ফেলেছে। সো এটার সলিউশন হলো আমি এটার থেকে বাঁচার জন্য, এবং যেহেতু আমার স্পেস এটাই এবং এখানেই আমাকে ভিডিও করতে হবে, তাই আমি আমার ব্যাকড্রপের সামনে কিছু কার্টেন হোল্ডার লাগিয়েছি এবং আমি এখানে একটা সলিড পর্দা লাগাবো। এবং পর্দা খুঁজতে গিয়েও আমাকে যে পরিমাণ হ্যাসেলের সম্মুখীন হতে হয়েছে, ভুল পর্দা কিনলাম 3-4 বার, কালার ম্যাচ হচ্ছে না, এটা হচ্ছে না তো সেটা হচ্ছে না, মাই গড, রেক্সিন কিনবো না কি কিনবো। যাই হোক, নেক্সট ভিডিওতে আমরা দেখতে পারবো যে আমি কোন ধরনের পর্দা ইউজ করেছি এবং তখন কেমন লাগছে। অ্যান্ড অনেকেই জানতে চাচ্ছিল আমি স্টুডিওতে কি ইউজ করি, আমার লাইটিং সেট আপ, আমার কি ডিভাইস ইউজ করি। তো এটা খুবই ভালো একটা অকেশন ছিল যে জানানো যে আমি কি ইউজ করি, যেহেতু আমি নতুন ব্যাকড্রপ লাগাচ্ছি। বাট আনফর্চুনেটলি এই ভিডিওটা যে এরকম যাবে এটা আমি আসলে ভাবিনি। অ্যান্ড আমি ভাবছিলাম বিষয়টা অনেক সুন্দর করে স্মুথলি ফিনিশ হবে, বাট তা মোটেও হয়নি। And that makes me so sad. অর্ধেক ভিডিও যেহেতু আমি অনেক আগে শ্যুট করে ফেলেছিলাম, সো নেক্সট পার্টের ভিডিওটা আমি অলমোস্ট 20 দিন পরে শ্যুট করছি, কারণ আমাকে ফিক্স করতে হচ্ছিলো সব কিছু কীভাবে করে কী করবো। সো পর্দাটা এখনও অন দ্য ওয়ে, ঠিক হচ্ছে, যেহেতু আমি যেহেতু হোল্ড করবো, সো ওখানে কিছু জিনিসপত্র রাখবে অ্যান্ড একটা স্ট্রেট সলিড পর্দা লাগবে একটু মোটা কাপড়ের, যার ফলে এটা কুচকিয়ে না থাকে ব্যাকগ্রাউন্ডে। দ্যাটস ইট, লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট অ্যান্ড ডু পে ফর মি। This is your boss, Samiur. Always got your back, and always at your service. Hasta la vista.